کے رافضی اور نیم رافضی چیخ کے کسی ایک بندے کی بنیاد پر سارے بریلویوں کو خارجی کہہ رہے ہیں، ناصبی کہہ رہے ہیں۔ اگر ایسا مسئلہ آئے گا، اگر میرے گھر کا بھی بندہ ہوگا، بولوں گا وہی جو اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں، بولوں گا وہی جو مسئلہ کہہ رہا ہے، اس لیے کہ مجھے اپنی فکر نہیں ہے، اپنے ایمان کی فکر ہے، مجھے اپنی فکر نہیں ہے، اپنے مسئلہ کی فکر ہے۔ ارے یار، ہماری جانیں جائے تو جائے، ہماری عزت جائے تو جائے، ہمارا وقار جائے تو جائے، ہم نے وقار اپنے لیے نہیں پالے ہیں، اگر پالے ہیں تو مصطفیٰ کے صحابہ کے لیے پالے ہیں اور مصطفیٰ کریم کے گھر والوں کے لیے پالے۔ ابھی میں مطلع القمرین سے آگے نہیں بڑھا ہوں۔ کیوں نہیں بڑھا ہوں؟ اس لیے نہیں بڑھا ہوں تاکہ ان نیم رافضی اور رافضیوں کو پتہ چل جائے جو ہماری جماعت کے کسی ایک عالم کے کہنے کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پوری بریلویت کا نظریہ ہے۔ میں ان سے کہوں گا تم اعلیٰ حضرت کو دیکھو، اگر تم یہ کہتے ہو، مثال کے طور پہ شہزاد اگر کوئی بات بول دے اپنی ذاتی مطالعے کی بنیاد پر، اپنی رائے کی بنیاد پر، تو اس کو مسلک کی رائے نہیں سمجھا جائے۔ بالکل یہ رات ایسی ہوگی جیسے ایک ایڈیٹر لکھتا ہے کہ مقالہ نگار کی رائے سے ایڈیٹر کے ماہنامے کا متحد ہونا یا پھر اسی طریقے سے اخبار کا متحد ہونا ضروری نہیں ہے، یہ رائے ایسی ہو سکتی ہے۔ ابے نیم رافضیوں اور آج میرے معلّہ کی سرزمین پہ بیٹھ کر میرے امام اور جماعت بریلوی پہ انگلیاں اٹھانے والوں، اگر تمہیں سمجھنا ہے تو اعلیٰ حضرت کا مسلک ہم اگر سمجھائیں، کوئی ہم جیسا مولوی آ کے اعلیٰ حضرت کی کتاب سے سمجھا رہا ہے تو بے شک اس کو کہنا، اور اگر ذاتی رائے پیش کر رہا ہے تو اس کی اپنی رائے تو ہو سکتی ہے، مگر میرے امام پہ انگلی مت اٹھانا، میرے مسلک پہ انگلی مت اٹھانا۔ اس لیے کہ میں کہتا ہوں اگر آپ کو سمجھنا ہے تو اعلیٰ حضرت کا مسلک اعلیٰ حضرت کی کتابوں سے سمجھو۔ اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں کہا میرا مسلک جو میری اولاد سے واضح ہے، بلکہ کہا میرا مسلک جو میری کتابوں سے واضح ہے۔ حسنین کریمین کی بات آئی، اٹھاؤ امام ابو داؤد سجستانی کو، حضرت حذیفہ حدیث کے راوی ہیں، میرے سرکار نے فرمایا ان ھذا ملک لم ينزل الارض قبل تلک اللیلہ، فرمایا ایک فرشتہ ہے حذیفہ آج تک زمین پہ آیا نہیں ہے، یستاذن ربہ، رب سے کہہ رہا ہے مولا مجھے جانے کی اجازت دے دے۔ کیوں جا رہا ہے؟ ان یسلم علی ویبشرنی بان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ وان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا فرشتہ آج رات سے پہلے کبھی زمین پہ نہیں آیا، اپنے رب سے کہہ رہا ہے مولا مجھے اجازت دے دے۔ اجازت دے کر کرے گا کیا زمین میں جا کے؟ کہا سب سے پہلے تیرے محبوب پہ سلام پیش کروں گا، اس کے بعد تیرے محبوب کو جا کر بشارت دوں گا۔ کیا دوں گا؟ کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ لیکن یہاں ایک حدیث اور سم کر دیتا ہوں، میرے سرکار نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے لیے کہا ہما سیدہ ہما سیدہ کہولی اہل الجنہ، یہ ادھیڑ عمر والوں کے جتنے ادھیڑ عمر والے جنتی ہیں ان سب کے سردار ہے۔ اب جہاں تک اس حدیث کا مطلب میں نے سمجھا، جو جوانی کے عالم میں دنیا سے چلے گئے ان کے سردار امام حسین اور امام حسن ہے، اور جو ادھیڑ عمر میں دنیا سے گئے ہیں ان کے سردار شیخین ہے، ورنہ تو ہر آدمی جوانی ہی کے عالم میں جائے گا۔ میں غلط تو نہیں بول رہا ہوں، صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ ورنہ تو ہر جنتی جوان ہوگا، بوڑھا کوئی نہیں ہوگا۔ سرکار کی وہ حدیث جو مزاح پاک میرے نبی نے ایک بوڑھی سے کیا تھا، اے بوڑھی تو جنت میں نہیں جائے گی، رونے لگی۔ سرکار نے فرمایا بوڑھی ہو کر کے نہیں جائے گی، اللہ تیری کیفیت تیری جسمانی حالت کو بدل دے گا۔ یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ ہم نے کہا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے صحابہ کی عظمت کو بھی بیان کیا ہے اور اہل بیت کی شان کو بیان کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور سیدہ کائنات کی شان کی بات آئی تنے تنہا، تب آپ نے کہا سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ امام حسین کی شہادت کے واقعات بچپن سے مشہور، ام فضل بنت حارث کی حدیث دیکھ لیجئے، بارہا پڑھی جاتی ہے، مشکات کو اٹھائیے مل جائے گی۔ خود جس دن امام حسین کی شہادت ہوئی میرے سرکار دو ذاتوں کو نظر آئے خواب میں، اور سرکار فرماتے ہیں من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل بی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اسے یقین کر لینا چاہیے کہ اس نے نبی ہی کو خواب میں دیکھا۔ سبحان اللہ، توجہ ہے؟
गौर फरमाइए, सरकार पहली साथ हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को ख्वाब में नजर आए। अल्फाज है, राइतु फीमा यरन नाइमु बिनिस्फिन नहारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असासा अकबरा बियदिही कारूरतुन फीहा तमुर फकुल्तु या रसूलल्लाह मा हाजा काला हाजा तमुल हुसैनी व असहाबिही फलम असल अल्तकितुहु मुनसिल यौम फउशी ज़ालिकल वक्त फाजिदु कल खुतिला फी ज़ालिकल वक्त। हजरत उम्मे सलमा कहती है, राइतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल मनामी वाला रासिही व लहयतिही अत्तुराब फकुल्तु मा बालुका या रसूल अल्लाह काला शहीदतु क़त्ल अल हुसैनी आनिफा। इसका मतलब यह है, करबला की सरजमीन पर इमाम हुसैन ने जामे शहादत पिया है। बोलो हाँ, यकीनन पिया है। सरकार की हदीस बता रही है, मेरा नबी अगर किसी को ख्वाब में आकर कोई बात बताता है, यकीनन सरकार का आना भी सच्चा है, सरकार का बताना भी सच्चा है। आए करबला की सरजमीन पर इमाम हुसैन के साथ जो जुल्म सितम हुआ, इस सिलसिले में एक बात कही जाती है कि हमें कहीं सही रिवायत नहीं मिलती है कि यजीद ने हुक्म दिया था इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करने का। हम कहते हैं अल कामिल फित तारीख कहां चली गई, आपके सामने से तारीखुल खुलफा कहां चली गई। मैं एक जुमला बोल रहा हूं, एक है कत्ल का हुक्म देना, एक है कत्ल से राजी होना। ये दो सूरतें हैं, दोनों को साबित करूंगा। पहले एक है कत्ल, एक है किताल। हजरत इमाम हुसैन के खिलाफ यजीद ने कत्ल का भी हुक्म दिया था और किताल का भी हुक्म दिया था, जिस अल कामिल फित तारीख की बार बार मिसाल देते हैं। आओ उसी इब्ने असीर की रिवायत भी उठा दूं, लेकिन पहले किताल वाली रिवायत बताए देता हूं। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती सफा 193 है, बैरूत लबनान से छपी हुई तारीखुल खुलफा है। फरमाते हैं, आप कहते हैं कतबा यजीद इला फालिही बिल इराकी उबैदुल्लाह इब्ने सियाद बिन किताली। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं, यजीद ने इराक के गवर्नर उबैदुल्लाह इब्ने सियाद को यह लिखा था। क्या लिखा था? हुसैन से तुझे किताल करना है। अब जरा समझदार लोग बैठे हैं, अहले इल्म बैठे हैं, किताल कत्ल से बना है कि नहीं? मादा इश्तिकाक क्या निकालेंगे, माकदा इश्तिकाक क्या निकालेंगे? मियां जब किताल होता है, जंगो चिदाल होती है, तो यहाँ अक्सर ऐसा होता है, एक की जान चली जाती है, उधर से एक का किताल, एक का इंतकाल हो जाता है, जान मार दी जाती है। ये मैं दलालतन बता रहा हूँ, वरना याद रखना हर हुक्म जो है सराहतन हदीसों से रिवायतों से साबित नहीं होता। आप अच्छी तरह जानते हैं, अगर हर चीज सलाहतुल नस के साथ, इबारतुल नस के साथ चाहिए, तो फिर दलालतुल नस की क्या जरूरत है, इशारतुल नस की क्या जरूरत है, इख्तिलाउल नस की क्या जरूरत है? इन उसूल फिक़्ह को लेकर आप कहां चले जाएंगे? हर चीज में आप कहेंगे सही हदीस दिखाइए, सही रिवायत दिखाइए, सही सनद दिखाइए। मियां इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। आइए, आपने रिवायत सुन ली, अब अल कामिल फित तारीख इब्ने असीर की जो किताब है, ये जिल्द नंबर 3 है, सफा 324 की रिवायत बना रहा हूं। इसने मुसाफिर इब्ने शुरह को खत लिखा था। किसने लिखा था? उबैदुल्लाह इब्ने जियाद ने खत लिखा, और खत में क्या कहा उसने? अम्मा कत्लिल हुसैना, तवज्जो करना था, अम्मा कत्लिल हुसैना फ़इन्नहु अशारा अलैया यसीदु बिक़त्लिही व क़त्ली फ़ख्तरतु क़त्लह। उसने कहा, मुसाफिर इब्ने शुरह से सुन, मैंने हुसैन को इसलिए कत्ल किया है कि मुझे यजीद ने दो चीजों का इख्तियार दिया था। कहा था, या तो हुसैन को कत्ल कर या फिर तू अपने कत्ल के लिए तैयार हो जा। इब्ने जियाद कहता है, फख्तर तो कत्ला, तो मैंने हुसैन को कत्ल करना ही चुन लिया। अब इससे ज्यादा कोई आपको साफ सुथरी बात नजर आएगी? और सुने, दूसरी रिवायत इसी सफे के अंदर है। इब्ने जियाद ने हजरत इमाम हुसैन को खत लिखा, और खत में क्या कहा? कद बलगनी नुज़ूलो का करबला, मुझे पता चला है आप करबला आ गए हैं। वक़द कतबा इलैया अमीरुल मोमिनीन यसीद, मुझे अमीरुल मोमिनीन यसीद ने लिख करके भेजा है, पैगाम दिया है। क्या दिया है पैगाम? उसने कहा है, अल्लाह अतवस्सदा अल वसीरा, उसने कहा है, सुन, तुझे बिस्तर पे सोना नहीं है, वला अशबा मिनल खमीर, और तुझे पेट भर के खाना नहीं है। क्या करना है? औ उल्हिका बिल लतीफिल खबीर औ तंज़िला अला हुक्मी व हुक्म यसीद। उसने कहा कि सुनो, यजीद ने मुझे लिख करके भेजा है कि ना तुझे सोना है, ना पेट भर के खाना है, बस करना क्या है? तू ऐसा कर, हुसैन को अल्लाह की बारगाह तक पहुंचा दे।
बोलो जरा अल्लाह की बारगाह तक पहुंचाने के लिए। कोई कह सकता है कि यहाँ पर पीर की बात थी, अबे वो यजीद का पीर होगा, उसके मानने वाले का पीर होंगे। अल्लाह की बारगाह तक पहुंचाने वाले तो मुफ्ती आजम जैसे होते हैं, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती जैसे होते हैं। यहाँ पहुंचाने का मतलब यही है कि उनको मौत के घाट उतार दिया जाए, उनको शहीद कर दिया जाए। उसने कहा फिर मेरा फैसला और यजीद का फैसला मान लो। अब मुझे बताओ इससे साबित होता है कि नहीं कि यजीद ने ऑर्डर दिया था उनको शहीद करने का? बोलो। और अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मैं अपनी भी इसलाह चाहता हूं, किताबें मौजूद है, पढ़ ली जाए। और दूसरी बात मैं आपसे ये अर्ज करता हूं कि यजीद के दरबार में इमाम हुसैन का सर गया, आपने सब में पढ़ा होगा, उसने डंडी लेकर के खिलवाड़ किया था, ये सब जानते हैं। अब यहाँ 3 रिवायतें मिलती है। जब सरे हुसैन पहुंचा, एक रिवायत है वो नाराज हो गया, एक ये है कि पहले राजी हुआ, बाद में फिर लान तान के बाद नाराज हो गया। उसके बाद में एक रिवायत है कि वो राजी रहा, राजी, लेकिन 3 रिवायतों में आपने हक किसको देखा? आइए अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी को पूछते हैं, उनसे मालूम करते हैं। शरे अकाइद में आप फरमाते हैं वल हक़्क़ु अन्ना रिसा यज़ीद बिक़त्ल हुसैनी वस्तिबशारहु बिज़ालिका व इहानत बैत व हियानत अहली बैत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिम्मा तवातर मानाहु व इन काना तफासीलहु अहादीसा व इन काना तफासीलहु अहादा। जरा तवज्जो फरमाना, हजरत अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी कहते हैं याद रखो सच्ची बात यह है कि यजीद इमाम हुसैन के कत्ल से राजी था और उनके कत्ल से वो खुश भी था, अहले बैत की तौहीन भी उसने की थी। और ये तीनों ऐसी बातें हैं जो तवातुर के साथ साबित हैं। अगरचे यहां मुतवातिर बिल लफ्ज ना सही, लेकिन मुतवातिर बिल माना तो है। तो और फरमाइएगा, आगे बढ़ते हैं। पानी बंद हुआ कि नहीं इमाम हुसैन पर? ऊंचा बोलो। तुम लोगों ने सुना क्या है? पानी बंद हुआ, सुना है कि नहीं सुना है? सुना है। दलील दूंगा, समझ में आ जाएगी। और दलील भी ऐसी के दे रहा हूं जिसको मानने के बाद खुद लोग बदलील हो जाते हैं, बेदलील नहीं होते हैं। तवज्जो फरमाना, पहले मैं ऐसी किताब का हवाला लाता हूं, बाद में आला हजरत को लूंगा। पहले उस जात का हवाला देता हूं जिसकी तौसीक आला हजरत ने मलफूज शरीफ में की है। आप आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मलफूज शरीफ में फरमाते हैं, आप कहते हैं शाह अब्दुल अजीज साहब की किताब जो अरबी में है, जिसका नाम सिर्रुश शहादतैन है, वो नीचे हाशिये में लिखा उसका नाम। आपने इतना फरमाया कि जो शाह अब्दुल अजीज साहब की किताब जो अरबी में है और मेरे मंजले भाई हसन मियां मरहूम की किताब आईने क़यामत को पढ़ना चाहिए, इनमें मोतबर रिवायतें लिखी गई है। उसी मोतबर रिवायत से एक रिवायत आपके गोश गुजार कर रहा हूं। वो फरमाते हैं कौन? हजरत शाह अब्दुल अजीज शाह मुहद्दिस देलवी, जिन्होंने तोहफा इस्ना अशरिया लिखने के बाद राग़ियत के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है और उस तक जवाब ईरानियों के पास से नहीं आ सका है। जबान आसान करने के लिए, आसानी के लिए जबान भी आपने वही इस्तेमाल की जो ईरानियों की जबान थी, लेकिन आज तक जवाब नहीं मिला। यही शाह अब्दुल अजीज साहब लिखते हैं वो हावलू बैनल माई व बैनल हुसैनी व असहाबी। कहा उमर इब्ने साद जो था ना, वो 22,000 का लश्कर लेके, शेख मोमिन शबलन जी नूरुल अबसार फी मनाकिब आले बैतुल मुख्तार में लिखते हैं, वो भी कहते हैं साद आए ये 22,000 का लश्कर लेकर ये सब नहरे फरात पर पहरा देने लगे। उन्होंने कहा कि जब हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु नहरे फरात के करीब ठहरे ना, तो उस पानी बंद कर दिया गया। आपके साथ एक मुत्तकी परहेजगार शख्स थे, है किसके साथ? हजरत इमाम हुसैन पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ। उनका नाम था यजीद इब्ने हुसैन हमदानी। उन्होंने कहा हुजूर इजाजत दे मैं जाके बात करता हूँ इब्ने साद से। आपने बात की तो अल्फाज क्या थे? हाजा माउल फुराती यशरबु मिनहुल किलाबु व दवाबु व तमनउ इब्ना बिनते रसूलिल्लाह व औलादहु व अहला बैतिही वल इतरत ताहिरा यमूतूना आतशा। उन्होंने कहा अबे यार ये पानी है, इसको कुत्ते पी रहे हैं, जिसको चौपाए पी रहे हैं, और तू सरकार के बेटे को मना कर रहा है, नबी की औलाद को मना कर रहा है, अहले बैते पैगंबर को मना कर रहा है, मुस्तफा की पाकीज़ा इतरत को मना कर रहा है। यमूतूना आतशा, जो प्यास की वजह से निढाल है, यमूतूना आतशा पे गौर करें, प्यास की बुनियाद पर निढाल है। और उसके बाद कहा वक़द हुलता बैनहुम व बैनल मा, हाला यहुलू से हुलता कुलता के वजन पर तू उनके दरमियान और पानी के दरमियान हाइल हो गया है। उसके बाद का वतसामु अन्नका तारिफुल्लाह व रसूला, तू ये समझता है कि तू अल्लाह को भी मानता है और रसूलुल्लाह को भी मानता है। उसके बाद नबी की आल पे तूने पानी को बंद कर दिया है। ये सनदें मिली ना आपको? पहली किताब मैंने सिर्रुश शहादत है, दूसरी किताब नूरुल अबसार। कोई कहे नूरुल अबसार को नहीं मानता, मैं उसको नहीं मानता हूं, इसलिए कि ताजुश शरिया ने इस किताब का हवाला अपने फतावे ताजुश शरिया
جس کو میرے پیر نے حوالے کے طور پہ ذکر کر دیا ہو. آج کے ان ناپختہ اور خام محققوں کو میں نہیں مانتا. اگر مانتا ہوں تو اپنے پیر جیسے محقق کو مانتا ہوں. اس نے اس کو ذکر کیا ہے, میرے لیے اتنی ہی صورت کافی ہے. اب آپ ذرا غور کریں, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی فتاوی رضویہ اٹھائے, جتنے اہل علم بیٹھے سب کے ذہن میں ہوگا. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, مصطفیٰ کریم علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر پارے کو 3 دن بے آب و دانہ رکھ کر ماں ہمراہیوں کے تیغ ظلم سے پیاسا ذبح کیا. فتاوی رضویہ ہے یہ, اونچا بولو, کون سی کتاب ہے؟ فتاوی رضویہ شریف. اعلیٰ حضرت فرمانے پیاسا ذبح کیا 3 دن بے آب و دانہ رکھ کر. اب جنہوں نے پانی کو ثابت کیا ہے, میں ان کی روایت پہ بھی ذرا نظر ڈال لوں. جس ابو مخنف کو تم راوسی مان رہے ہو, اسی ابو مخنف کی روایت تم نے البدایہ والنہایہ, میں نے جو کتاب ہے میری لائبریری میں, اس میں جلد نمبر 7 اور 8 صفحہ, اس کے اندر 251, 52, 53 میں نے تینوں صفحات کا مطالعہ کیا. قال ابو مخنف حدثني الحارث بن كعب وابو الضحاك عن الحسن عن علي بن الحسين زين العابدين. عربی عبارت ہے قال ابو مخنف کہتا ہے حدثني الحارث بن كعب, کہ مجھ سے حارث بن کعب نے بیان کیا, اور اس کے بعد وہ ابو الضحاک نے بیان کیا. یہ کس سے روایت کرتے ہیں؟ عن علی بن الحسین زین العابدین. یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر امام زین العابدین سے روایت کرتے ہیں. ایک طرف تو جناب یہ کہہ رہے ہیں ابو مخنف راوسی ہے, میں اس نے پوری کربلا کا واقعہ کر لیا ہے, اور دوسری طرف پانی کے لیے کہتے ہیں. صحیح روایت یہ ہے کہ امام حسین نے اسی دن غسل کیا, خیمے کے اندر پانی موجود تھا. میں نے کہا ایک بات یاد رکھیے, اصول حدیث سب جانتے ہیں, اگر سکہ اور اوسق کا ٹکراؤ ہو جائے, حالانکہ سکہ میں سکاوت وسوخ تو ہے نا, اوسق کے اندر وسوخ تو ہے نا, جب سکہ اوسق کا ٹکراؤ ہوتا ہے, محدثین فرماتے ہیں اوسق کی روایت شاذ ہوتی ہے, وہی سکہ کی روایت شاذ ہوتی ہے, اور اوسق کی روایت محفوظ کہلاتی ہے, اور شاذ مردود ہے اور محفوظ مقبول ہے. میں نے کہا جہاں سکہ اوسق کا ٹکراؤ ہو, جہاں فاضل افضل کا ٹکراؤ ہو, وہاں فاضل کی روایت خود چھوڑ دی جاتی ہے. تو یہ تو ٹکراؤ اعلیٰ حضرت سے ابن کثیر کا ہو رہا ہے. کون ہے ابن کثیر؟ تاج الشریعہ سے پوچھو, فرماتے ہیں گمراہ ہے. ابو مخنف کون ہے؟ یہ رافضی ہے. ایک تو آپ نے کیا کیا, کریلا, وہ بھی نیم چڑھا. آپ نے لیا ابو مخنف کی روایت کو, وہ بھی کس کے حوالے سے لیا؟ آپ نے لیا کس کے حوالے سے؟ آپ نے ابن کثیر کے حوالے سے لیا. ایک گمراہ کی روایت, ایک مومن کامل ہی نہیں, ولی کامل ہی نہیں, غوث زما ہی نہیں, مجدد ہی نہیں, مجدد اعظم کے مقابل ٹکراؤ ہے. یاد رکھو, جملہ سنو, نعروں کے بعد میں لگا لینا, پہلے جملہ سنو. جب بات تحقیق کیا گئی ہے تو اتنا یاد رکھنا, ہم کسی تکبیر کو نہیں مانتے, اور ایسی لونی لنگڑی تطبیقیں ہمارے یہاں نہیں چلتی ہے. اتنا یاد رکھنا, جب اعلیٰ حضرت سے ٹکرائے گی ابن اسیر کی روایت, ہم ابن اسیر کی روایت کو چھوڑیں گے, اعلیٰ حضرت کی روایت کو مانتے چلے. غور کیجیے. دوسری بات یہ ہے, یہاں کسی تطبیق کی ضرورت نہیں ہے, اور جو تطبیق کی بھی گئی وہ بالکل درست نہیں. یہ کہا گیا, کیا کہا گیا؟ یہ کہا گیا کہ تطبیق اس طرح ممکن ہے ہماری عقل کے اعتبار سے کہ نہر فرات کا پانی اور خرد و نوش کا سامان لانے سے روکا گیا تھا, اس اعتبار سے اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا. اور کسی بھی طریقے سے کربلا میں پانی نہیں تھا, ہم اس کو نہیں مانتے. یہ غلط. ہم نے کہا آپ کی تطبیق بھی غلط, اس لیے کہ وہ پوری ابو مخنف پہ ٹکی ہوئی ہے, جس کا آپ اپنے اصول کے مطابق رد کر چکے ہیں, اور جب اس کا رد کر دیا ہے تو اس کی بات ویسی بھی معتبر نہیں ہوگی. ہم کہتے ہیں تطبیق اس لیے بھی درست نہیں. اعلیٰ حضرت کا جملہ ہے 3 دن بے آب و دانہ رکھ کر. ہم کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے کہا بے آب و دانہ رکھ کر پیاسا ذبح کیا گیا. یہ لفظ اسی وقت درست ہوگا جب 7 محرم سے پانی بند کر کے اور 10 محرم الحرام کو شہید کر دیا گیا ہو, تبھی پیاسے کا لفظ معتبر مانا جائے گا. اور دوسری بات مجھے یہ بتائے مولانا شکیل صاحب, ایک بات مجھے یہ بتائی جائے, قاری شرف الدین صاحب پانی پی رہا ہے, کس کا؟ بسلری کا.
अभी बिस्लरी का पानी ना हो, मुझे सख्त प्यास लगे, मौलाना शम्स साहब ने नल का पानी लाके रख लिया, जब प्यास लगेगी तो मैं बिस्लरी तलाश करूंगा। बोलो यार अगर समझ गए हो तो। नहीं, जब इमाम हुसैन के कम खेमे के अंदर इतना पानी था जिससे इमाम हुसैन ने भी गुस्ल किया, उनके साथियों ने भी गुस्ल किया, जिसको आपने अलबिदाया व निहाया के हवाले से लिया है, रिवायत मौजूद है, मैं बता रहा हूं, सफा 253 पर है, लेकिन टकराव वाली सूरत मैंने आपको बता दी तो ये बात अकल में नहीं आती। जिस घर के अंदर गुस्ल तक का पानी मौजूद हो, वो लोग प्यासे बैठे हो, प्यासे शहीद कर दिए जाए, ये बात अकल में आने वाली नहीं है। एक जुमला बोला गया कि अब वाक़िया करबला बयान करते हुए ये कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अब अली अकबर चले, अब हजरत हबीब चले, हजरत हुर चले। कहा कि ये कौन कमेंटेटर था जिसने वहां लाइव कमेंट्री की है। मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपको ये सारी चीजें समझ में नहीं आती है तो फिर करबला के वाकये का आप क्या करेंगे। इमाम हुसैन की शहादत हुई ना करबला में, इमाम हुसैन को सजदे में शहीद किया गया। मैं पूछना चाहता हूं कौन कमेंटेटर था जिसने ये बताया कि हुसैन सजदे में शहीद हुए हैं। अगर ये उसूल लिया जाए तो करबला के हर वाकये को झुटलाना पड़ेगा। और आपने अपनी एक रिवायत बयान की, ये कहा कि इमाम हुसैन के खेमों में जो आग लगाई गई थी वो इसलिए नहीं कि मुकद्दस शहजादियों को तकलीफ दी जाए, बल्कि इसलिए लगाई गई थी कि उनके अंदर कूफा के शियों के काले चिट्ठे मौजूद थे। मैं पूछना चाहता हूं ऐसा कौन कमेंटेटर था जो खेमे में घुसा, खत निकाले, मजमून भी पढ़ लिया कि इसमें लिखा क्या है। अगर कमेंटेटर की बात आएगी, हमने कहा वाक़िया करबला से हमारी अकीदत जुड़ी है, हम मानते हैं कुछ वाक़ियात झूठे मिला लिए गए हैं, लेकिन याद रखना अगर किसी डॉक्टर के पास कोई मरीज जाए जिसकी उंगली सड़ रही है, डॉक्टर उसका गला काट के फेंकता नहीं है, उसकी उंगली को सही करने की कोशिश करता है। आपका पास तकाज़ा इल्मी तो ये था, बयानत इल्मी तो ये थी, आप झूठे वाक़ियात की निशानदही करके कभी सदुल्लाह फाजिल नईमुद्दीन मुरादाबादी के एतबार से सही वाक़ियात बयान कर देते, फकीह मिल्लत के एतबार से बयान कर देते। हम जानते हैं ये करबला है, करबला जहां से हमारे इस्लाम को बका मिली है। सुभान अल्लाह। समझ गए आप? बात समझे कि नहीं? जी समझ गए ना? जी जी। जितनी रिवायतें मिलती हैं, अगर हमारे बुजुर्गों के जो औसक हैं, मोतमद हैं, उनसे टकराएगी तो हम उन रिवायतों को नहीं मानेंगे। समझ गए ना? या तो उस पाए का हो, उस जात का हो, इंशाअल्लाह रहमान उसूल के मुताबिक कबूल किया जाएगा। मैं अजमेर मोहल्ला में पढ़ने वाले और हमारे ही टुकड़ों पे पलने वाले उन नीम रावजियों से कहना चाहूंगा, तुमने अहले सुन्नत के किसी एक फर्द की तकरीर को सुनने के बाद ये कह दिया हम नहीं कहते थे ये सब खारजी हैं, हम नहीं कहते थे ये सब रावजी हैं। अबे हमने अहले बैत से मोहब्बत की है, हम जैसी शान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन न तुम कभी बयान कर पाए हो न कभी कर सकते हो, इसलिए कि तुम्हारी मोहब्बत में गुलू है, हमारी मोहब्बत में सच्चाई ही सच्चाई है। हम तो यही कह के अपनी बातों को खत्म करते हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाउ है इतरत रसूलुल्लाह।